श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो रेस्टवे एक्सप्रैस। मैं नीलम ढिल्लों ते अज असीं गलबात करन जा रहे हां यंग डायनामिक डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेजिडेंट निपुण शर्मा जी दे नाल, जिहड़े कि बड़े लंबे समय तो राजनीतिक सफर दे नाल जुड़े हुए हैगे, अपनी राजनीति दे विच सरगर्म भूमिकावां निभा रहे ने ते इस दे नाल तकरीबन 10 साल पेशे वजों पत्रकार भी काम कर चुके ने ते उन्हां तों जानन दी कोशिश करदे हां कि किस तरह उन्हां दा राजनीतिक सफर रहा ते ज़्यादातर वो जिहड़े लोकां दी हैगी आम जनता दी आवाज़ बनते आ रहे ने। तो सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं तो फिर उन्होंने तो जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने राजनीतिक सफर किस तरह का रहा। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर सब तो पहला तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुसी एक जंग नौजवान हो ना, तो तुहाडा बड़ा लंबा सफर रहा चुका राजनीति के नाल, कि ये शुरुआत कित्थों हुई तुहाडी राजनीति की? इस तरह है कि 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ फोकस ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਾਸ ਇਨਕਮ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ और लोगों की जो समस्यावां आम तौर पर पोलीटिकल लाइफ के भी सुनने को मिलती उन्होंने निभाना, तो पत्रकार के नाते भी बहुत बड़ा एक सफ़र सीगा मेरा, जो मैं पत्रकार के नाते उन्होंने निभाया, लोगों की मुश्किलों सामने लैके आए। सो 2014 के भारतीय जनता पार्टी ने बतौर काउंसलर चुनाव लड़न की टिकट दी, क्योंकि पार्टी ना किसी तरीके आप जुड़े हुए थे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी काम किया। सो पार्टी ने मैंने मौका दिता और मैं वार्ड नंबर 35 तो बतौर काउंसलर चुनाव लड़िया। और काउंसलर बनने तो बाद पार्टी दे विच लगातार काम करते रहे पूरे तनमनता दे नाल, ते पार्टी ने काम नूं देखदिया होया वड्डियां दे आशीर्वाद दे नाल पार्टी के नेतृत्व ने मैनूं बतौर जिले के सैकटरी के नाते भी काम दिता। हाल च ही हुए लोक सभा चुनावों के विच मैनू लोक सभा चुनाव नाल होकर लड़न का मौका मिला। साढ़े इत्थों के सांसद ने श्रीमान सोम प्रकाश कैंथ जी, उन्होंने बतौर मीडिया प्रभारी के नाते लोक सभा मीडिया प्रभारी के नाते भी काम करने का मौका मिला। इस तो इलावा बतौर जनरल सैकटरी जिला के विच भी काम करने को मौका मिला। ये वक्-वक् जिम्मेदारियां निभाते हुए अज पार्टी ने जो मान बख्शिया है, इन्नी छोटी उम्र के जिला अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली है। सो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी के नाल सारे शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता कि जिन्होंने मैंने मौका दिता। सर ये तुहाडी अनथक मेहनत के सदका ये सारा कुछ हो पाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ और शुरू तो मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के काम किया हुआ है। और संगठन की मर्यादा, संगठन के किस तरह कार्यकर्तावां दे नाल एकजुट होकर काम करना, ये सारिया जिन्नियां भी चीज़ां सानूं संघ की शाखा तो मिली। सो उन्होंने चीज़ों को असीं पार्टी दे विच लिया के इंप्लीमेंट किया और पार्टी के हर कार्यकर्तावां नूं परिवार महसूस होवे और उन्होंने को काम लेना पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, ऐसा वही एक्सपेरीमेंट असीं पार्टी विच कर रहे हैं। मतलब तुसीं कह सकते हो कि पीछे तुहाडे खून तो ही राजनीति दे विच जिहड़ा चल रहा है? जी बिल्कुल, संस्कार है, देश और मिट्टी के नाल जुड़े संस्कार है। सो पार्टी भी वही है, तो फिर तो बनता ही नहीं कि हाँ भी असीं जो बाहरों आए हैं इसी परिवार का हिस्सा। सर तुसीं हुण बतौर प्रेजिडेंट तुसीं इत्थे सेवावां निभा रहे हो, तो मैं आपां जानना चाहते हैं कि हुण तुसीं एज अ प्रेजिडेंट देश के प्रधान बन के तुसीं किहड़ियां सेवावां जिहड़ियां अपने शहर में प्रोवाइड कर रहे हो? इस तरह जिले दे विच साडी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी पैंदियां। हुशियारपुर जिला भारतीय जनता पार्टी की नज़र के नाल 2 हिस्सों के वंडिया है, एक हुशियारपुर अर्बन तो एक हुशियारपुर रूरल। और मैं हुशियारपुर अर्बन जिले का अध्यक्ष के नाते काम कर रहा।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਤੌਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇसी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ सांसद भी ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅविनाश राय खन्ना जी, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ JP ਨੱਡਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਮ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੀ ਔਰ ਬਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਲ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 275 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀ। ਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਵੇ, ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਵੇ, ਜੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ। 7 ਵਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ, ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜਾਂਚ? ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, SIT ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ 2 ਮੌਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ SIT ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਖੋਲ ਲਓ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਫ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕੱਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਹੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਪਦਾ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਔਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਆਪਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਯਾਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਕਲ ਛੁਟਭਈਏ ਨੇਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਗਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵਸੂਰ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵਸੂਰ ਜੀ ਸਮੇਤ 3-4 ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਜੀ 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 ਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੇਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਡ ਡੈਮੇਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ
ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਨਈ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੈਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਦੋ ਖਾਨਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਚਰ ਵੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚੋਂ ਪਕੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ, ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਊ ਮਿਲੇਗੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਖੱਚਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਜੁਮਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦੀ, ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4-6 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਸਫਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ 49 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਟੋਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਖੱਡੇ ਭਰੇ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਚੌਬੰਦ ਤੋਂ ਗਧੇ ਖੱਚਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਮ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਹੈਗੇ, ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਚੇਨ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਿਮਾਗ ਮਾਈਂਡ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੋਖਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯਾਮ ਦੱਸੇ ਹੈ, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इस गल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। और गल जिथे जिम की, स्कूल की और ठेकिया की, सरकार नूं हुण समझ लेना चाहिए पंजाब की जनता को कि पंजाब की जनता हुण वो तुहाडी डांग सुट्टे वाली गल्लां सुनन नहीं बैठी। बेरोजगार नौकरी चाहता है, घर घर नौकरी देने का तो वादा करके उन्होंने ठेकिया की लाइनों के खड़े कर दिता। लानत ऐसी सरकार पे। और उस तो इलावा जिन्हें जिम सीगे, ये पंजाब की धरती करतार सिंह सराभा, भगत सिंह वर्गियां की धरती है। नौजवान पंजाब का एक नौजवान है, तुरिया सीगा, वो अपने शरीर नूं लैके कॉन्शियस हो गया सी, हेल्थ कॉन्शियस हो गया सीगा। तुसीं पिछला समा देख सकते हो कि एक क्रेज सीगा मुंडियां दे विच भी, ईवन कुड़ियां दे विच भी, साडियां भैणां दे विच भी वो जिम जाण लग पे सी। लेकिन उन्होंने जिम तो दूर कर दिता। लेकिन जिम तो दूर करके मुंडियां नूं ठेके दी लाइन च खड़ा कर दिता। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਖੋਖਲੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਜਿਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, 1000 ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਧੂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਂਸਦ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਸਤਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਸਤਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 14 ਮੰਡਲ ਨੇ, 14 ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 852 ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 852 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਸਭਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ BJP ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੈਸਟਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।